नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। सिकंदराबाद उज्जैनी महाकाली बोण यात्रा। सीएम रेवंत रेड्डी मंत्री पोन्नम यांनी देवीला रेशमी वस्त्र अर्पण। पायल शंकर पुन्हा जिंकणार नाही, जोगुरामांना अध्याय बंद। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी दोघांवरही जॉईनिंग बैठकीमध्ये टीका। भाजप BRS मधून काँग्रेसमध्ये दाखल झाल्याचे स्कार्फ घालून स्वागत। जिल्ह्यामध्ये बोणाचा उत्सव, देवीच्या मंदिरांमध्ये भाविकांची झुंबड, नैवेद्य दाखवणार नवस फेडणे। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आदिवासी भवनाचा भूमिपूजन समारंभ केला। सरकार आदिवासींना पाठीशी घालणार आहे। आजच्या सविस्तर बातम्या। सीएम रेवंत रेड्डी यांनी उज्जैनला हजेरी लावली। सिकंदराबाद येथील महाकाली बोनाची जत्रा येथे पूजा केली, तर त्यांनी देवीला रेशमी वस्त्रे अर्पण केली आणि विशेष पूजाही केली। नंतर पुजाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना आशीर्वाद दिला। मुख्यमंत्र्यांसोबत मंत्री कोंडा सुरेखा, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पोन्नम प्रभाकर उपस्थित होते। रेवंत रेड्डी यांनी राज्यातील सर्व लोकांसाठी शुभेच्छा देण्यासाठी देवीला प्रार्थनाही केली। महाकाली बोनाची जत्रा ही पूर्ण जोमामध्ये सुरू आहे। भाविकांना कोणतीही अडचण न येता मंदिरामध्ये 6 रांगा लावण्यात आलेल्या आणि देवीचे दर्शन घेण्यासाठी भाविक मोठ्या संख्येने येत आहे। तर आज बोनाच्या फळांच्या गाड्यांची मिरवणूक निघेल आणि 14 तारखेनंतर रंगम तर पोतराजुगाव आणि अंबारदेव देवीची मिरवणूक काढली जाईल। मंदिराच्या परिसरामध्ये पोलिसांनी कडक बंदोबस्त ठेवला होता। आमदार तीर्मार मल्लन्ना यांनी आमदार कविता आणि त्यांच्या कुटुंबावर त्यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केलेला आहे। मल्लन्ना म्हणाले की जर तुम्हाला वाटत असेल अशा कृतीमुळे BC चळवळ थांबेल तर तो एक भ्रम आहे। केवळ असे हल्ले केले जातात म्हणून BC आणि पीडित समुदायांना सत्तेवर आणण्याचे आमचे प्रयत्न थोडेसेही कमी होणार नाही। आम्ही दुप्पट उत्साहाने पुढे जाऊ। मला अशा गोष्टींची भीती वाटत नाही, तर ते लिहून घ्या आणि पुढील 3 वर्षांमध्ये तुम्हाला राजकीय दृष्ट्या तळाशी खेचण्यासाठी आम्ही जबाबदार आहोत, असा इशारा मल्लन्ना यांनी दिला। यावर MLC कविता यांनी त्यांच्या त्या शैलीत प्रत्युत्तर दिले। जर जबाबदार पदांवर असलेल्या लोकांनी कठोर भाषेमध्ये टीका केली तर येणाऱ्यांना धक्का बसेलच। मल्लन्ना यांनी या कथनीय क्रूर टिप्पण्या केल्या। ते संतापले आणि जर ते लोकशाही पद्धतीने निषेध करत असतील तर ते सामान्य लोकांवर गोळीबार करतील। MLC कविता यांनी इशारा दिला की त्या माझ्यासारखे कोट्यावधी लोक निर्माण करेल आणि त्यांना आग लावून टाकेल। తెలంగాణ కవిత గారు మర్చిపోయిరా? పరకాల కాడ బైరాన్పల్లి కాడ మా BC బిడ్డలను బరివాతల బతుకమ్మ ఆడిపించిన జాతి కదా మీది। మా BC బిడ్డల ఆత్మగౌరవం కోసం పోరాడుతున్నటువంటి మా పైన హత్యాయత్నాలు కూడా చేయిస్తావా? మా పైన దాడులు చేయిస్తావా? ఖచ్చితంగా దీన్ని ఎదుర్కొంటాం। ప్రజాక్షేత్రంలో కల్వకుంట్ల కవితను రాజకీయంగా సమాధి చేసి తీరుతాం। అలాగే ఈ దాడి ఏదైతే జరిగిందో నా పైన కాదు, నా అనుచరుల పైన చాలా మంది పైన దాడులు చేసిరో దీనికి తప్పకుండా న్యాయస్థానాల ద్వారా వాళ్ళకి శిక్షలు పడేలాగా, ఈ దాడి ఏదైతే జరిగిందో నా పైన కాదు, నా అనుచరుల పైన చాలా మంది పైన దాడులు చేసిరో
దీనికి తప్పకుండా న్యాయస్థానాల ద్వారా వాళ్ళకు శిక్షలు పడేలాగా మా వంతు ప్రయత్నం చేస్తాం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీసీ ప్రజలారా ఇది జరుగుతుంది. ఒక్కసారి బీసీల పార్టీ అంటేనే వాళ్ళ గుండెలు అదిరిపోయి హత్యాయత్నాలకు దిగుతూ ఉన్నారు. ఏది ఏమైనా మా ఆలోచన, మేము చేయబోతున్నటువంటి రాజకీయం ఖచ్చితంగా చేసి తీరుతాం. తీన్మార్ మల్లన్న గారిని మాత్రం నేను ఒకటి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా, మీరు బీసీ బిడ్డ కాబట్టి ఏది పడితే అది మాట్లాడితే చెల్లిపోతుందంటే కరెక్ట్ కాదు. గుర్తుపెట్టుకోండి మల్లన్న గారు, తెలంగాణ ప్రజలు ఎక్కువ కాలం పరుష పదజాలాన్ని సహించరు. మీరు ఎటు పడితే అటు మాట్లాడితే చూసుకుంటే ఎవరు ఊరుకోరు. మీరు మాట్లాడిన దానికి డెఫినెట్గా ఆవేశం వచ్చి మా కార్యకర్తలు, మా నాయకులు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ప్రొటెస్ట్ చేయడానికి వచ్చారు. అయితే మీరు కాల్పులు జరుపుతారా? సామాన్య ప్రజల మీద కాల్పులు జరిపేంత అంత క్రూరత్వం ఎందుకు? ఏంది ఇది? ఏం వైఖరి ఇది? ఏం వైపరీత్యం ఇది? ఎందుకోసం చేస్తున్నారు ఇట్లా మీరు? అంటే ఒక ఆడబిడ్డను ఎంత మాట పడితే అంత మాట అనేసి ఇది తెలంగాణ పదజాలం గిట్లనే ఉంటుంది గట్లనే ఉంటుంది అని అంటే ఇది మీ టీవీ కాదు, మీరు మేకప్ వేసుకొని వేసే డ్రామా కాదు. ఇది రాజకీయము, ఇది ప్రజాస్వామ్యము. ఇందులో అనేక మంది ప్రజల యొక్క జీవితాలు ముడిపడి ఉన్నాయి. నాలాంటి వాళ్ళను కోట్లాది మందిని తయారు చేస్తా ఏమనుకుంటున్నారో మీరు. మేము అనుకుంటే, ఆడబిడ్డలు అనుకుంటే కనీసం ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళలేరు. మీరు ఆలోచన చేసుకోవాలి. మల్లన్న గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెంటనే తీన్మార్ మల్లన్న గారిని అరెస్ట్ చేయాలి. మేము రేపు ఉమెన్స్ కమిషన్ కూడా వెళ్తాం, నేషనల్ ఉమెన్స్ కమిషన్ కూడా వెళ్తాం. ఇవాళ చైర్మన్ గారికి ఇచ్చిన రిప్రజెంటేషన్లో కూడా నేను అదే చెప్పిన, హౌస్ సెషన్లో లేదు కాబట్టి ప్రివిలేజ్ మోషన్ నేను మూవ్ చేయలేను, కాబట్టి ఎథిక్స్ కమిటీకి మీరు రిఫర్ చేయండి. అట్లానే చైర్మన్ గారికి డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఉంటాయి, అంటే చాలా అసాధారణమైనటువంటి పవర్స్ ఉంటాయి. ఆ అసాధారణమైనటువంటి పవర్స్ యూజ్ చేసి తీన్మార్ మల్లన్న గారిని వెంటనే ఎమ్మెల్సీ నుండి సస్పెండ్ చేయమని కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. నేను మామూలు ఆడబిడ్డను కాదు చెప్తున్నా, అగ్గి రవ్వనై రగులుతా ఎక్కువ తక్కువ వేస్తే తీన్మార్ మల్లన్న గారు जाग्रता నేను చెప్తున్నా जाग्रता ఉండండి. काँग्रेस पक्ष आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की गेल्या 10 वर्षापासून राज्यात राज्य करणारे बीआरएस आणि केंद्र सत्तेत आलेले भाजप यांनी लोकांसाठी काहीही केले नाही. रविवारी जैनत मंडळातील निराला येथे भाजप नेते आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने काँग्रेस पक्षात सामील झाले. त्यांच्यासोबत आदिलाबाद शहरातील 13व्या आणि 34व्या या वार्डमधील लोक मोठ्या संख्येने या पक्षात सामील झाले. प्रजासेवा भवन येथे झालेल्या कार्यक्रमामध्ये कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी सर्वांना पक्षाचे स्कार्फ देऊन आमंत्रितही केले. आमचे आमदार पायल शंकर कोणत्या प्रकारची व्यक्ती आहे आणि सर्वांनाही हे माहीत आहे अशी टिप्पणी त्यांनी केली. तर त्यांनी त्यांच्यावर वसाहती आणि जमीन हडपण्याचा आरोप केला. त्यांनी त्यांना आवाहन दिले की जर त्यांच्यात हिंमत असेल तर केंद्रातून निधी आणा आणि परिसराचा विकास करा. गेल्या निवडणुकीमध्ये पराभव झाल्यानंतर माजी मंत्री जोगू रामण्णा यांचे काम संपलेले आहे. त्यांनी भाकीत केलेले हा अभ्यास संपलेला आहे. तर ते म्हणाले एकेकाळी त्यांच्यासोबत बसलेले कोणतेही नेते आता त्यांच्यासोबत नाही अशी टीकाही त्यांनी केली की तिघेही त्यांच्यासोबत नाही. तर जोगू रामण्णा आणि पायल शंकर यांनी त्यांच्या कुटुंबाचा विचार करण्याशिवाय लोकांसाठी काहीही केले नाही. विकास म्हणजे काँग्रेस सरकार हे दाखवेल असे त्यांनी सांगितले. శంకర్ గారు ఇదే వార్డుకు చెందినటువంటి సుభాష్ నగర్ వార్డుకు చెందినటువంటి అందు సమాజంలో గోవింద్ గారు మమతా గారు కూడా వారిని కూడా సాధారణంగా పార్టీలోకి మచ్చల సంతోష్ ములిగల మోహన్ బాబురావు మరి అదేవిధంగా గజ్జు మరి సోదరులు పెద్దల మాజీ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ చాలా मोजिन खान, सैयद कैसार, सलमान खान,
తన్నుంటే కాసుకోండి రకంది కాంగ్రెసు చెండ ఎత్తి ఊదే తెంగు సైరను అమ్మవిద్యరా భయమంటే తెలియని కాంగ్రెసు చెండ ఎత్తి మనమంతా కూడా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క చొరవతోని కష్టంతోని ప్రభుత్వంకి ఎంత కష్టమైన 3500 ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఆదిలాబాద్లో ప్రారంభించడం జరిగింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకి ఇంకొక 3500 ఇండ్లు రాబోతా ఉన్నాయి. మనం ఇంకా గరీబోళ్ళు ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి రేషన్ కార్డులు కూడా త్వరలోనే రాబోతా ఉన్నాయి అందరికీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో. సన్న బియ్యం ఇస్తున్నది. గరీబోళ్ళు బుక్కెడు బువ్వ తినాలని ఇంటింటికి ఎంతమందికి సన్న బియ్యం వస్తున్నాయి? సన్న బియ్యం ఎంతమందికి వస్తున్నాయి? వచ్చిన వాళ్ళందరూ చేతులు లేపాలి. సన్న బియ్యం ఎవరికి వస్తున్నాయి వాళ్ళు చేతులు లేపాలి. సన్న బియ్యం రానోళ్ళు వద్దు. అందరికి వస్తున్నాయా? ఎప్పుడైనా సన్న బియ్యం వేరే ప్రభుత్వం ఇచ్చిందా? కాంగ్రెస్ తప్ప ఎవరైనా సన్న బియ్యం ఇచ్చిందా? గరీబోళ్ళు బియ్యం, సన్న బియ్యం ఎక్కువ ఎవరికి అవసరం? గరీబోళ్ళకి అవసరం, పేదోళ్ళకి అవసరం. కాబట్టి సన్న బియ్యంని ఇచ్చినటువంటి దేవుడు ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారని ప్రజలందరూ అంటున్నారా లేదా? బుక్కెడు బువ్వ తింటున్నామంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి వల్లనే అని అంటున్నారు. అట్లనే ఈ రోజు 42% రిజర్వేషన్లు బీసీలకు కేటాయించి స్పెషల్ ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చినటువంటి దేశంలో ఏకైక ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. అసెంబ్లీలో బీసీ సోదరులకి 42% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలని పట్టపగలు మిట్ట మధ్యాహ్నము అసెంబ్లీలో తీర్మానం ప్రవేశపెట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపితే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉలుకు లేదు పలుకు లేదు. కాబట్టి వచ్చే స్థానిక సంస్థల ఎలక్షన్లలో ఎట్లయినా కానీ బీసీ సోదరులకి 42% రిజర్వేషన్లు అందజేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వము రేవంత్ రెడ్డి గారు రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క ఆశీర్వాదంతో ప్రత్యేకమైన ఆర్డినెన్స్, స్పెషల్ ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చి ఈరోజు గవర్నర్ సంతకానికి పంపుతా ఉన్నారు. ఇది కేవలం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వల్ల మాత్రమే సాధ్యమైంది. రేవంత్ రెడ్డి గారి నిబద్ధత, రాహుల్ గాంధీ గారి ఆధ్వర్యము, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు మన కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గారి చొరవతో సాధ్యమైంది. कि मुझे जो असेंबली इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में जो भी आशीर्वाद दिया, पूरा गरीबों ने आशीर्वाद दिया मुझे, पूरा गरीबों ने आपका आशीर्वाद मेरे लिए दुआ किया. और मैं आपको ये वादा करता हूं, कांग्रेस पार्टी कभी भी गरीबों के साथ रहती. अब 10 साल इंतजार किया बीआरएस के जमाने में, एक घर भी बना क्या? एक घर? मगर कांग्रेस पार्टी के हुकूमत आने के 1 साल में अभी 3500 घर बन रही. ये कांग्रेस पार्टी का वादा है. ఈ రోజు ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించినటువంటి పాయల్ శంకర్, ఈ పాయల్ శంకర్ గారు మొత్తం భూముల్ని కబ్జా చేస్తున్నాడు. ఆదిలాబాద్ లో 400 కోట్ల రూపాయల భూముల్ని కబ్జా పెట్టినట్టు ఇప్పటి వరకే. ఇది నేనంటున్న మాట కాదు, आदिलाबाद ప్రజలందరూ पायल शंकर ने 400 करोड़ का जमीन को कब्जा किया कहते अब तक. ये मेरा बात नहीं है, पूरा आदिलाबाद का बात है. ప్రజల భూముల్ని కబ్జా చేస్తున్నట. ఆయన అల్లుని పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకుంటుండట, ఆయన బిడ్డ పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకుంటుండట, బినామీ పేర్ల మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటున్నాడు, డ్రైవర్ పేరు మీద, పిఏ పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటున్నాడు. ఇది ఆదిలాబాద్ ప్రజలు అంటున్నటువంటి మాట. పాయల్ శంకర్ అనేటోడు ఇప్పుడు పోటీ చేస్తే ఇక ఇంకొక తుపాకి రాముడు జోగు రామన్న బయలుదేరాడు. 17 ఏళ్ల ప్రజల్ని ముండ ముంచి మనల్ని అందరినీ బొందబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేసి ఇప్పుడు అన్ని నంగనాచి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. జోగు రామన్న మాటలు మాట్లాడుకోవడానికి నమ్ముతాడా? చెప్పులు నమ్ముతాడా? 15 साल हुकूमत में रह के हमारा खून पिया बोलते सब लोग. మన రక్తం దాగిన జోగురామన్న 15 साल ఎమ్మెల్యే ఉండి ఈరోజు ఏం చెప్తున్నాడు? అన్ని మాయ మాటలు, దొంగ మాటలు చెప్తున్నాడు. జోగురామన్న గారు మీ చాప్టర్ క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇంకోసారి జీవితంలో ఆదిలాబాద్లో మీకు ఎవరు ఓట్లేడు. ఏతాడా జోగురామన్న గౌడ్? ఏతాడా? 15 साल हमारा खून पिया, एक घर भी बनाया, एक रेशन कार्ड दिए, एक पेंशन, नया पेंशन दिए, कुछ भी नहीं दिए. జోగురామన్న ఇద్దరు కొడుకులు సంపాదించుకొని పోయింది. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, మనందరికీ గరీబోళ్ళ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. సాబ్ अभी जोगरामन्ना के साथ कोई भी नहीं है, सब लोग छोड़ के चले गए. जोगरामन्ना एक को 5-5 हजार रुपए देके उसका
इधर सामने 2-3 लोग, उधर सामने 2-3 लोग को खड़े करने के बोले तो वो भी 5,000 लेके चले जा रहे हैं, एक भी नहीं रुक रहा है। SP अखिल महाजन यांनी जिल्ह्यातील लोकांना बोण्याच्या सणाच्या शुभेच्छा दिल्या। बोणा सणाच्या निमित्ताने SP अखिल महाजन यांनी रविवारी त्यांच्या कुटुंबासह आदिलाबाद जिल्ह्याच्या मध्यभागी असलेल्या पोच्चममातल्ली येथे मंदिर महाकाली मंदिरामध्ये प्राचीन मंदिरांना भेट दिली। मंदिरांमध्ये विशेष प्रार्थनाही करण्यात आली। नंतर मंदिर समितीच्या सदस्यांनी SPंचा सत्कार केला। ओम श्री नमः लक्ष्मी नमः सरस्वती नमः शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागति नाथा परित्राणं परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे शिरासु महि प्रसुरासु च प्रार्थना प्रसारं प्रवयामि नमस्कारां भूतातिहारणे जय सर्वगति देवी कालरात्रे नमोस्तुते सर्ववतारं संसारसारं पुरीन्द्रहारं पदावसन्तं हृदयारविन्द्रे भवभवानि धामा शान्तिरेधियतो यथा समेहसे ततो नो भयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भिन्न शुभ्याः सुशान्तिर्भवतु सर्व श्री अन्नपूर्वायानि विदाहो महे वयं भगं मित्रमदिरे रक्षणार्थं भगवनं करुणं स्वयंस्थिता सरस्वतीना सुभगामयस्करता अन्नवादामय भुवातो एकजन्तन्नादा विभवे रक्षिता योः आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की सरकार नेहमीच आदिवासींना पाठिंबा देईल। तर रविवारी त्यांनी DCCBचे अध्यक्ष अटिभुजा रेड्डी आणि माजी खासदार सोयम बापूराव यांच्यासह कलेक्टर चौकातील आदिवासी घराच्या बांधकामाचे भूमिपूजन केले। मतदारसंघांना मंजूर झालेले विशेष विकास निधीतून या घराचे बांधकाम सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले। त्यांनी सांगितले की घराचे बांधकाम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नही केले जाईल। मतदारसंघाच्या विकासासाठी सरकारकडून निधी मंजूर व्हावा यासाठी कठोर परिश्रम करणारे मंत्री सीताक्का, जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव यांनी इतर मंत्र्यांचे आभार मानले। तर त्यांच्या सहकार्याने मतदारसंघामध्ये अधिक निधी आणण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करील असेही सांगण्यात आले। ಗಂಟಕ ಪೂಜೆ ಇದ್ದ ఆదివాసీ आदिवासी రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం గవర్నమెంట్ చాలకుంటే దీని పడుతుంది ఆదివాసీల ఐక్యత ఆ రెండు ఐటీఐలకు గాను నిన్న ఒకటి టీ గేట్ అని ట్రైబల్స్ స్పెషల్లీ ITDA ఊట్నూరులో మోటార్ మెకానిక్ ప్లేస్ ఇచ్చిళ్ళు 2 ఎకరాలు అక్కడ కూడా ఒక ITI కాలేజ్ ఈ రోజు SDF స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ నిధుల కింద ఆదివాసీల కోసం 5 లక్షల రూపాయలు SDF నిధుల్ని కేటాయించేటువంటి అదృష్టం నాకు దక్కింది। దీనికి నేను మనస్ఫూర్తిగా గత ఇన్ఛార్జిగా పనిచేసినటువంటి మా అక్క మంత్రివర్యులు పంచాయతీరాజ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ మంత్రి గారు సీతక్క గారు, ప్రస్తుత ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నటువంటి మంత్రి గారు జూపల్లి కృష్ణారావు గారికి నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఆదివాసీలు వాళ్ళ ఐక్యత, వాళ్ళ యొక్క పట్టుదల, కష్టజీవులు, బోలా మనుషులు, నిరంతరం అడవిని నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు వ్యవసాయాన్ని నమ్ముకున్నారు। వారందరికి కూడా ఈరోజు 5 లక్షల రూపాయలు ఈ భవన నిర్మాణానికి ప్రత్యేకంగా నా చేతుల మీద నుంచి కేటాయించే అవకాశం ఆ భగవంతుడు ప్రసాదించారు।
ప్రసాదించిండ్రు, జంగుబాయి ప్రసాదించిండ్రు. కొమరం భీం గారి, రామ్జీ గోండు గారి ఆశీస్సులతో ఈరోజు ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆదివాసీలకు కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు. గత ఎన్నికలలో, అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో ఆదివాసీ బిడ్డలు నన్ను ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం మట్టుకు మా కందిసీనన్న అన్న ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్కరూ ఆదరించిండ్రు. దాదాపు 23 ఆదివాసీ గూడాలల్లా మెజారిటీ ఇచ్చిండ్రు. మీ మేల్ని నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. 25 సంవత్సరాల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీకి దాదాపు 48,000 ఓట్లు, అంటే 50,000 ఓట్లు సాధించడం మొట్టమొదటిసారిది. మీ అందరి ఆశీర్వాదం వల్లనే ఇది సాధ్యమైంది, మీ కృషి వల్లనే సాధ్యమైంది. మీ బిడ్డగా నేను ఎప్పుడు మీకు అందుబాటులో ఉంటా. మీ సమస్య లేదున్నా కూడా అటు సీతక్క గారి దృష్టికి కానీ, ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి ద్రూపల్లి కృష్ణారావు గారి దృష్టికి కానీ, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి దృష్టికి కానీ తప్పకుండా తీసుకెళ్తా. ఆదివాసీలందరూ కూడా నేను చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తా ఉన్నా. ఈరోజు ప్రభుత్వం 60,000 ఉద్యోగాలు కల్పించింది. దాంట్లో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీలకు దాదాపుగా 70% పైగా ఉద్యోగాలు ఆ తెలంగాణ ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. ఆదివాసీ బిడ్డల్ని, ఆడపిల్లల్ని, మగపిల్లల్ని మంచిగా చదివించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించేటట్టుగా ప్రోత్సహించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నా. ఎంతో చెంగుబాయి గారి ఆశీస్సులతో, కొమరం భీం, రామ్జీ గోండు గారి ఆశీస్సులతో ఈరోజు ఈ ఆదివాసీ భవనం మొదలైందో, వీలైనంత త్వరగా ఈ భవన నిర్మాణం పూర్తి చేసేటువంటి శక్తిని ఆ భగవంతుడు మనకి ఇవ్వాలని, అలాగే నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా, ఈ నిధులే కాదు ఇంకా నిధులు తీసుకురావడానికి నా శక్తి వంచన లేకుండా నేను కృషి చేస్తా. మీ అందరి బిడ్డగా, కందిసీనన్న అంటే ఆదివాసీల ముద్దు బిడ్డగా, గోండు కానీ, పర్దాన్ కానీ, కొల్లాం కానీ, నాయక్పూడ్ కానీ అన్ని సమాజాలకు, మిగతా తోటి, ఆంద్ అన్ని 9కి పైగా కులాలు ఉన్నటువంటి ఆదివాసీ కులాలు మరింతగా అభివృద్ధి చెందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను. మరిన్ని కొన్ని నిధులతోని మీ ముందుకు వచ్చే అవకాశం భగవంతుడు ప్రసాదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాను. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. జై ఆదివాసీ, జై జై ఆదివాసీ. ఆదివాసులకు తప్పనిసరిగా గతంలో ఏం జరిగిందో అవన్నీ కూడా మర్చిపోండి. ఇప్పుడున్న పరిస్థితి రేవంత్ రెడ్డి గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు ఖచ్చితంగా ఆదివాసుల కోసం ఏ పని చెప్పినా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా ఈ ప్లస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఏ విభేదాలలో ఉన్నది, దీన్ని ఖచ్చితంగా నేను, కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఇద్దరం కూడా కలిసి మీకు ఖచ్చితంగా మేము పట్టా చేసి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. అదే రకంగా 5 లక్షలతోటి మీకు కాదు కాబట్టి మేము రాగానే చెప్పడం జరిగింది. ఇంకో 5 లక్షలు ఇవ్వమని కూడా చెప్పడం జరిగింది. వారు కూడా ఖచ్చితంగా ఇస్తానని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి పడావిరాజు గారు 20 లక్షలు కావాలన్నారు. తప్పనిసరిగా మేము 20 లక్షలు 100% ఇస్తాం. కానీ స్థానిక ఎన్నికలలో మీరందరూ కూడా ఆదివాసులు ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయాలని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అనేక ప్రభుత్వాలు చూసినారు, ఆదివాసులను ఏ విధంగా మోసం చేసినాయి ఆ ప్రభుత్వాలు మీకు తెలుసు. ఇవాళ ఆ కొమరం భీం జిల్లాలో టైగర్ జోన్ కారిడార్ పేరు మీద దాదాపుగా 339 గ్రామాల్ని లేపడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కుట్ర పన్ని మొన్ననే దాన్ని గతంలో పరిపాలించిన ప్రభుత్వం ఏదైతే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము దాన్ని ప్రపోజల్స్ పంపితే దాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదివాసులు ఆగంగారా అనే అవగాహన లేకుండా, ఇప్పుడున్న ఎంపీకి అయితే అస్సలే అవగాహన లేదు, దేని మీద అవగాహన లేదు, ఆదివాసుల మీద లేదు. మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమైనా జీవోలు వేస్తున్నా, ఆదివాసులకు అన్యాయం చేసే జీవోలు తెస్తున్నాయి. ఆ జీవో ఎప్పుడు వెళ్ళింది తెలియదు, ఏమీ తెలియదు. కేవలం ఏంటంటే ఆదివాసులను మోసం చేయడం, ఎవరన్నా ఏమన్నంటే ఆదివాసుల మీద విరుచుకుపడడం తప్ప వేరేది కాదు. కాబట్టి ఆదివాసీ సోదరులందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఐక్యం కావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆదివాసులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఖచ్చితంగా అండగా ఉంటుంది. 49 కూడా ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలో निर्णय చేసుకుని రద్దు చేస్తుందని కూడా సందర్భంగా నేను తెలియజేయడం జరుగుతుంది. SRDO गुलाब सिंग यांनी लोकांना झाडे लावल्यानंतर त्यांचे रक्षण करण्याचे आवाहन केले. रविवारी महोत्सवचा भाग म्हणून लायसन्स क्लबच्या वतीने महालक्ष्मीवाडा सरकारी हायस्कूलमध्ये रोपे लावण्यात आली. ते प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. क्लब सदस्य आणि विद्यार्थ्यांसह रोपे लावण्यात आली आणि पाणीही दिले. तर त्यांनी सांगितले की लोकांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये रोपे लावून पर्यावरण संरक्षणासाठी सहभागी व्हावे. सरकारने रोपे लावल्याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी वनमहोत्सव कार्यक्रम सुरू केलेला आहे. अतिवृष्टी आणि दुष्काळामुळे या नुकसान होत असल्याचेही सांगण्यात आले. वनस्पतीची लागवड केल्यास तर हिरवळ वाढेल आणि पर्यावरणाला फायदाही होईल असेही ते म्हणाले. Long live.
మొక్కల్ని నాటుదాం, పర్యావరణాన్ని పరిరక్షిద్దాం. మొక్కల్ని నాటుదాం, మొక్కల్ని నాటుదాం, మొక్కల్ని నాటుదాం, కాలుష్యాన్ని నివారిద్దాం. మొక్కల్ని నాటుదాం, కాలుష్యాన్ని నివారిద్దాం. మొక్కల్ని నాటుదాం, కాలుష్యాన్ని నివారిద్దాం. ఈరోజు వన మహోత్సవంలో భాగంగా మహాలక్ష్మి వార్డులోని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో లయన్స్ క్లబ్ వారు ఈ వన మహోత్సవాన్ని నిర్వహించుచున్నారు. ఇది చాలా అభినందన విషయం ఇది. ఎందుకంటే పర్యావరణం కాపాడంలో అందరి తోడ్పాటు ఉండాలి. ఇప్పుడు మనకు చూస్తున్నాం ఇక్కడ అతివృష్టి లేక అనావృష్టితోని వర్షాలు ఎక్కువ తక్కువై మనకు ప్రపంచానికి పర్యావరణానికి ఎంతో నష్టం వాటిల్లుతున్నది. కాబట్టి లయన్స్ క్లబ్ వారు చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమం చాలా మంచి కార్యక్రమం. ఇతర సంస్థలు కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి మంచి ప్రోగ్రాం చేస్తూ ఉండాలి. లయన్స్ క్లబ్ వారిని అభినందిస్తూ ఇక ముందు ఇంకా మంచి కార్यक्रमाలు చేయాలి. మా అందరి तोडपाट ఉంటుంది. थँक यू. आदिलाबादमध्ये आषाढ महिन्यात बोणाची जत्रा त्याच्यामुळे गर्दी आहे. रविवारी शहरातील कैलास नगर, नाचरमा मंदिर, अशोक रोड, गालापोचम्मा मंदिर आणि महालक्ष्मी वाड्यातील महालक्ष्मी मंदिरामध्ये भाविक मोठ्या संख्येने आले. सकाळपासूनच भाविकांनी मंदिरामध्ये पोहोचून देवीचे दर्शन घेतले आणि पूजा केली. त्यांनी आणलेले नैवेद्य आणि देवीलाही अर्पण केले. कुटुंबातील चांगले व्हावे, आरोग्य, पीक मिळावे यासाठी देवीकडे प्रार्थनाही केली. भाविकांची गर्दी पाहता पोलीस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला. भाविकांनी कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी आयोजकांनी खबरदारीही घेतली. आषाढ बोनानिमित्त आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी रविवारी जनतेला शुभेच्छाही दिल्या. देवीची कृपा सर्व लोक समृद्धी व्हावे अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. सर्व कुटुंबाचे चांगले आरोग्य, चांगले पीक, आनंदी राहावे यासाठी इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली. మైసమ్మ తల్లిగా, మహంకాళి అమ్మవారిగా అనేక రూపాలలో కొలుస్తాం. ఎవరిని కొలిచినా కూడా ఆదిశక్తి, ఆది పరాశక్తి అమ్మవారు, అమ్మవారి ఆశీస్సులతోని బోనాల పండుగని బ్రహ్మాండంగా ఆదిలాబాద్ ప్రజలు జరుపుకుంటా ఉన్నారు.
ఆ అమ్మవారి ఆశీస్సులతోని పొచ్చమ్మ తల్లి ఆశీస్సులతోని ఆదిలాబాద్ ప్రాంతం అంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలని, ప్రజలందరూ సిరి సంపదలతో శాంతి సౌభాగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో బ్రహ్మాండంగా ఉండాలని, పంటలు బాగా పండాలని, చిన్న చిన్న వ్యాపారులు మంచిగా వ్యాపారం చేసుకొని మరిన్ని ఉద్యోగాలు సృష్టించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతू आदिलाबाद प्रजलंदरिकी కూడా బోనాల పండుగ శుభాకాంక్షలు. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एका गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि ते स्वयं प्रयत्नातून पुढे आलेले आहे. तर त्यांनी अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना केली. त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रमही राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहेत. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనవో కంది సీనన్న. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై సీనన్న, గుండె గుండెను కట్టినవు కంది సీనన్న. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదల రంగం తొక్కినవు. సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. ఆదిలాబాద్ వచ్చిందా? ఇవాళ ఆదిలాబాద్ వచ్చిందా? ఏం చేస్తారు? వ్యవసాయం చేస్తారా? ఎక్కడ ఎక్కడ బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే ఏం చేస్తారు కాక? పిలుపులో అమ్మతనం, జంగు ఏం చేస్తావు? బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మజ్దూరి చేస్తావా? నిలిచావు నిత్యం. సరే. ఎక్కడ ఏ కాలం ఏం చేస్తావు? పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్న, నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్న. అన్నా అంటే ఆపదలో నీడగా నిలబడతావు, నేనున్నానంటూ ధైర్యంగా అంటే అడుగేస్తావు. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదల రంగం తొక్కినవు. సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोथ मंडळ केंद्रातील कोत्तला पोचम मंदिरामध्ये मंदिर समितीच्या सदस्यांनी उपस्थित आषाढ मासम बोणम या थाटामाटात साजरा करण्यात आला. तर महिलांनी बोणं घेऊन या अर्पण करण्यात आले. तर एका बाजूला पोतराज यांनी महिलांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला, डोळ्यांनाही साजराही केला. मंदिर समितीच्या सल्लागारांनी देवीला पाहिले आणि बोणं अर्पण केले. तर या प्रसंगी बोथच्या इतिहासामध्ये प्रथमच महिलांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये बोणं दिले. देवीच्या आशीर्वादाने बोथचे सर्व लोकांना आरोग्य चांगले लाभो अशी प्रार्थनाही करण्यात आली.
చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఆషాఢ మాసంలో కొట్టాల పోచమ్మ ఆలయం దగ్గర బోనాల పండుగ జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ బోనాల జాతరకు నెత్తిన బోనం ఎత్తుకొని పోతురాజుల నృత్యాలతోటి శివసత్తుల విన్యాసాలతోటి డీజే సప్పులు దప్పుల దరువులతోటి బోనాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటున్నాం. ఈ కొట్టాల పోచమ్మ తల్లి ఆశీస్సులతో మా బోత్ ప్రజలందరూ పాలు పంటలతో ఆయుర ఆరోగ్యాలతో అష్టావిషాలతో చల్లగా ఉండాలని ఆ కొట్టాల పోచమ్మని కోరుకోవడం జరుగుతుంది. కొట్టాల పోచమ్మ ఊరంతా చల్లగా ఉండాలా, పిల్ల పాపలు పెద్దలు చిన్నలు సక్రమంగా సంతోషంగా జరపాలా, గుసలాటలు గుతులాటలు ఉండద్దు, శుభ్రం సంతోషంతో గమ్మతోని చెయ్యాలా. ఈ పండుగ ఎట్లా అంటే అమ్మ ఏడాది కోరినం శాంతితో చెయ్యాల, సందర్భంగా చెయ్యాల. మేకపోతులు గొర్రెపోతులు కోష్టలు బోనాలు గారెలు అప్పాలు నైత్యము చక్కగా సంతానంగా మంచితనంతో చెయ్యాలి. అందరినీ మంచిగా చూస్తుంది తల్లినాయమ్మ. ఆషాఢ మాసాన్ని పురస్కరించుకొని బోత్ పట్టణంలో పోచమ్మ తల్లి బోనాల జాతర చాలా ఘనంగా నిర్వహించబడుతుంది. డప్పు చప్పుల మధ్య, డీజే మూతల మధ్య, దేవతల మధ్య, పోతురాజుల కళా నృత్యాల మధ్య భక్తజనం అత్యధిక సంఖ్యలో హాజరై ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. ఈ కొట్టాల పోచమ్మ దేవస్థానం యొక్క చరిత్ర తెలుసుకున్నట్లయితే ఇది చాలా పురాతనమైనటువంటిది. ఇక్కడ గత సంవత్సరం లోపల కొట్టాల పోచమ్మ దేవస్థానం నూతనంగా నిర్మించబడ్డది. యజ్ఞ యాగాదులు ఎన్నో పండితుల చేత వేద మంత్రోచ్చారణలతో హోమ యజ్ఞాదులతో ఇక్కడ అమ్మవారి విగ్రహ పునఃప్రతిష్ఠ అనేటువంటిది జరపడం జరిగింది. ఇట్టి కార్యక్రమం లోపల బోత్ పట్టణం వారే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఈ మండలానికి సంబంధించిన ప్రాంతవాసులందరూ కూడా అత్యధికంగా పాల్గొని, ముఖ్యంగా ఇందులో ఎంత గొప్పవారైన పేద నుంచి గొప్పవారి వరకు అందరూ కూడా ఇందులో पाल्गొని अंगरंग वैभवंगा ఈ ఉత్సవాలు అనేటువంటివి నిర్వహిస్తున్నారు. रविवारी निर्मल जिल्हा केंद्रात आषाढ मासंबोना उत्सवाची धूम होती. सकाळपासूनच भाविकांनी बंगालपेठ महालक्ष्मी मंदिर तसेच ग्रामदेवताची विशेष पूजाही केली. त्यांनी भजंत्रीच्या गजरामध्ये डोक्यावर बोणं घेऊन देवीला अर्पणही केले. यावेळी त्यांनी गोदावरीला त्यांची आई सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रार्थनाही केली. संबंधित जाती संघटनेच्या आश्रयाने गोदावरीच्या पाण्याने देवीचे शुद्धीकरण अभिषेक करण्यात आले. विशेष पूजाही करण्यात आली. निर्मल जिल्हा केंद्र आणि जवळच्या या गावातील भाविक बंगालपेठ महालक्ष्मी मंदिरामध्ये दर्शनासाठी आले. भाविकांना कोणताही त्रास होऊ नये म्हणून मंदिर समितीच्या आश्रयाने सर्व व्यवस्था करण्यात आल्या होत्या. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांनी कडक सुरक्षा व्यवस्था केली होती.
आसिफाबाद जिल्ह्यातील कागजनगर शहरामध्ये बोणाचा उत्सव थाटामाटात साजरा करण्यात आला। सिरपूरचे आमदार पलवाई हरीश बाबू यांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह देवीला बोणं अर्पण केले। त्यांच्या निवासस्थानापासून तर सिल्कधील महालक्ष्मी महाकाली अंबावरी देव मंदिरामध्ये ते पायी चालत गेले आणि बोणं अर्पण केले। देवीच्या कृपेने सिरपूर मतदारसंघातील सर्व लोकांनी सुख समृद्धीसाठी प्रार्थना केली। बोणाला उत्सव समितीचे अध्यक्ष आणि मंदिर प्रशासकांनी आमदारांचे स्वागतही केले। दिवसात लग्न होणारा एक व्यक्ती एका रस्ता अपघातामध्ये अष्टजग्यात पोहोचलेला आहे। मंचिराला जिल्ह्यातील जन्नाराम मंडळातील याननपल्ली गावातील रहिवासी सोपंडाही लक्ष्मण हे त्यांचे मित्र या जसवंतसोबत लग्नाच्या आमंत्रणे वाटण्यासाठी निर्मल येथे जात असताना अपघात झाला। निर्मल जिल्ह्यातील खानापूर शहरातील कोमरंभीम चौकामध्ये दुचाकीचे नियंत्रण सुटले। ती एका कलवटला धडकली आणि झाडीतही पडली, ज्यामुळे दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला। घटनास्थळी पोहोचलेले पोलीस तपास करत आहेत। पल्सर बट नहीं 491 बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। सिकंदराबाद उज्जैनी महाकाली बोण जात्रा। सीएम रेवंत रेड्डी मंत्री पोन्नम यांनी देवीला रेशमी वस्त्र अर्पण। पायल शंकर पुन्हा जिंकणार नाही, जोगुरामांना अध्याय बंद। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी दोघांवरही जॉईनिंग बैठकीमध्ये टीका। भाजप बीआरएस मधून काँग्रेसमध्ये दाखल झाल्याचे स्कार्फ घालून स्वागत। जिल्ह्यामध्ये बोणाचा उत्सव, देवीच्या मंदिरांमध्ये भाविकांची झुंबड। नैवेद्य दाखवणारे नवस फेडणे। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आदिवासी भवनाचा भूमिपूजन समारंभ केला। सरकार आदिवासींना पाठीशी घालणार आहे। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज। नमस्कार।